بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا آج سبق نمبر 63 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق ملک تیونس کے حصہ سوم پر مشتمل ہوگا۔ آج کے سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ ہمارا پچھلے سبق تیونس کے حصہ دوم پر مشتمل تھا۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے 2 پوائنٹس پر بات کی۔ پہلے پوائنٹ کے اندر ہم نے تیونس کے اندر پائے جانے والے مذاہب پر تفصیلاً گفتگو کی، اور دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کی مختصر تاریخ کا جائزہ لیا۔ آج کے سبق کی اہم ابحاث جان لیتے ہیں۔ کا سبق بھی ہمارا 2 پوائنٹس پر مشتمل ہے۔ پہلے پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کے سلسلے حالات و واقعات کا جائزہ لیں گے، اور دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کے نظام حکومت پر گفتگو کریں گے۔ تو یہ آج کے سبق کے ہمارے 2 اہم پوائنٹ ہیں جس پر ہم بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں سلسلہ حالات و واقعات سے۔ تیونس کی تاریخ میں پہلے قومی انتخابات 25 مارچ 1956 کو منعقد ہوئے، جن میں نیو دستور پارٹی نے فیصلہ کن کامیابی حاصل کی۔ 8 اپریل کو حبیب بورقیبہ پہلی تیونسی قومی اسمبلی کے صدر منتخب ہوئے۔ 11 اپریل کو اسمبلی نے بورقیبہ کو آزاد تیونس کا پہلا وزیر اعظم منتخب کر لیا۔ اسمبلی نے نیا آئین بھی نافذ کیا جس میں بے کی طرف سے قانون سازی کا اختیار تیونسی عوام کو منتقل کیا گیا۔ یاد رہے کہ بے اس ملک کے سلطان کو کہا جاتا ہے۔ آزادی کے بعد فرانس نے شمالی بندرگاہ بزرتا میں اپنا بحری اڈا برقرار رکھا۔ نیو دستور پارٹی کی سیاسی حیثیت اس وقت مضبوط ہوئی جب 5 مئی 1957 کو میونسپل کونسلوں کے انتخابات میں اسے 90% ووٹ ملے۔ تیونسی خواتین نے پہلی دفعہ ووٹ ڈالے۔ 25 جولائی کو اسمبلی نے آخری بے یعنی سلطان محمد امین کو معزول کر کے بادشاہت کا خاتمہ کر دیا۔ ملک کو جمہوریہ قرار دے کر سرکاری نام الجمہوریہ التونسیہ رکھا گیا۔ حبیب علی بورقیبہ جمہوریہ تیونس کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ 5 اگست کو بے کی تمام جائیداد اور فنڈز جمہوریہ کی ملکیت قرار پائے اور 1705 سے قائم حسینی سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ 1 جون 1959 کو تیونس کا نیا آئین نافذ ہوا جس کے تحت ایک آمرانہ صدارتی نظام حکومت قائم ہوا۔ صرف ایک پارٹی نیو دستور پارٹی کو کام کرنے کی اجازت تھی۔ 8 نومبر کو قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے جن میں دستور پارٹی نے تمام 90 نشستیں جیت لی اور حبیب بورقیبہ بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے۔ 1960 میں یونیورسٹی آف تیونس قائم کی گئی۔ تیونس پر متعدد فرانسیسی حملوں کے بعد فرانسیسی اڈوں کو ختم کرنے کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ 19 جولائی 1961 کو تیونسی فوجوں نے بزرتا میں واقع فرانچ بحری اڈے کا محاصرہ کر لیا۔ 22 جولائی کو اقوام متحدہ نے فائر بندی کرائی۔ جون 1962 میں فرانسیسی فوجوں کی واپسی شروع ہوئی اور اکتوبر 1963 تک تمام فرانسیسی فوجی بزرتا سے نکل گئے۔ مئی 1964 میں اسمبلی نے ایک قانون منظور کیا جس کے تحت فرانچ خاندانوں کی ملکیت 3 لاکھ ہیکٹر زمین قومی ملکیت میں لے لی گئی، جسے بعد عذاب زمین کسانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ رد عمل کے طور پر فرانس نے مالی امداد معطل کر دی جس کے بنا پر ملک شدید اقتصادی بحران کا شکار ہو گیا۔ اسی برس الجزائر کی سرحد کے قریب تیل دریافت ہوا اور الجزائر کے ساتھ سرحدی تنازع طے پایا۔ نومبر 1964 کے انتخابات کے دوران صدر بورقیبہ نے تیونسی سوشلزم کا نعرہ لگایا، چنانچہ سرکاری پارٹی کا نام سوشلسٹ دستور پارٹی رکھ دیا گیا۔ انتخابات میں بورقیبہ 96% ووٹ لے کر دوبارہ صدر منتخب ہو گئے۔ وہ واحد امیدوار تھے۔ قومی اسمبلی کے انتخابات میں دستور پارٹی نے تمام 90 نشستیں حاصل کر لیں۔ اپریل 1965 میں تیونس نے دیگر عرب ممالک کے ساتھ اچھے اور دوستانہ تعلقات کا آغاز کیا۔ 1966 میں ایک کونسل بنی جس میں صدر اور کابینہ کے علاوہ حکومتی پارٹی کا سیاسی ونگ بھی شامل تھا۔ نومبر 1969 کے انتخابات میں بورقیبہ تیسری دفعہ 5 سال کے لیے صدر منتخب ہوئے۔ دسمبر میں قومی اسمبلی نے ایک آئینی ترمیم منظور کی جس کے تحت وزیر اعظم کا عہدہ وضع کیا گیا اور لدغام پہلے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ اس ترمیم کے تحت صدر وزیر اعظم کو نامزد کرے گا، اور اگر صدر کا عہدہ خالی ہو جائے یا صدر انتقال کر جائے تو وزیر اعظم صدارتی اختیارات سنبھال سکتا ہے۔ 18 مارچ 1975 کو قومی اسمبلی نے 72 سالہ حبیب بورقیبہ کو تا حیات صدر تسلیم کر لیا۔ جنوری 1980 میں لیبیا نے تیونس کے معدنی علاقے گفسا پر حملہ کیا لیکن اسے ناکام بنا دیا گیا۔ 1981 میں تیونس کثیر جماعتی ریاست بنا اور نئی جماعتیں قائم کرنے کی اجازت دے دی گئی۔
1 नवंबर 1981 को आम इंतखाबात हुए। सोशलिस्ट दस्तूर पार्टी और ट्रेड यूनियन पर मुश्तमिल नेशनल फ्रंट ने कौमी असम्बली की तमाम 136 नशिस्तें जीत ली। 28 फरवरी 1982 को लीबिया और ट्यूनिस के ताल्लुकात दोबारा बहाल हो गए। दिसंबर 1983 में हुकूमत ने रोटी और दीगर अशियाए सर्फ की कीमतें दुगनी की तो मुल्क में तूफान खड़ा हो गया और खूनरेज मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो गया, जिसे हुकूमत ने सख्ती से दबा दिया। 1985 में लीबिया ने 30,000 ट्यूनिसी वर्करों को मुल्क से निकाला तो दोनों ममालिक के ताल्लुकात दोबारा कशीदा हो गए। अक्टूबर में इसराइली तैयारों ने ट्यूनिस में वाक़ तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन का हेड क्वार्टर तबाह कर दिया। 1986 के इंतखाबात में हुकूमती इत्तेहाद नेशनल फ्रंट ने एक बार फिर तमाम नशिस्तें जीत ली। बेशतर जमातों ने इंतखाबात का बाइकआउट किया। 2 अक्टूबर 1987 को सदर ने सिक्योरिटी चीफ जनरल ज़ैनुल आबिदीन बिन अली को वज़ीर आज़म मुकर्रर किया। एक माह बाद 60 डॉक्टरों की टीम ने यह ऐलान किया कि सदर बोरकीबा अपने बुढ़ापे और बीमारी के बायस हुक्मरानी के काबिल नहीं रहे। चुनाचे वज़ीर आज़म इब्न अली ने बोरकीबा को माजूल करके खुद सदर जमहूरिया का अहदा संभाल लिया। बोरकीबा के दौर के तमाम कानून खत्म कर दिए, शहरी आज़ादियाँ बहाल हुई, सियासी कैदी रिहा किए गए, अपोजिशन जमातों को कानूनी हैसियत मिल गई। सदर इब्न अली ने अपनी जगह हादी बगोश को वज़ीर आज़म मुकर्रर किया। जुलाई 1988 में कौमी असम्बली ने ताहयात सदारत का कानून खत्म कर दिया और सदर के ओहदे की मियाद 5 साल मुकर्रर की। लीबिया से मिलने वाली सरहद खोल दी गई। 2 अप्रैल 1989 को ट्यूनिस के पहले आजादाना सदारती व पार्लिमानी इंतखाबात हुए। इब्न अली 99% वोट हासिल करके बाज़ाब्ता तौर पर सदर जमहूरिया मुंतखब हो गए। सदर की जमात जमहूरी दस्तूरी पार्टी ने पार्लियामेंट की तमाम 141 सीटें जीत ली। 6 मई को एक सदारती हुक्म के तहत 5000 अफराद रिहा किए गए, जिनमें अक्सरियत इस्लामी रुझान पार्टी के कारकुनों की थी। 1990 में अरब लीग का हेड क्वार्टर ट्यूनिस से काहिरा मुंतकिल कर दिया गया। 20 मार्च 1994 को दूसरे सदारती इंतखाबात हुए। इब्न अली दूसरी बार बिला मुकाबला 5 साल के लिए सदर मुंतखब हुए। 5 अप्रैल 1996 को इसराइल ने ट्यूनिस में अपना राब्ता दफ्तर खोला। इस वक्त इसराइली तैयारे जनूबी लबनान पर बमबारी कर रहे थे। इस्लामी ममालिक ने इस पर एहतजाज किया, लेकिन ट्यूनिस ने खामोशी इख्तियार किए रखी। 24 अक्टूबर 1999 को आजादी के बाद ट्यूनिस के पहले कसीर जमाती सदारती इंतखाबात हुए। इब्न अली 99% वोट लेकर तीसरी बार 5 साल के लिए सदर मुंतखब हुए। इनके मद्दे मुकाबिल मोहम्मद बिलहाज उमर और अब्दुर्रहमान तलेली उम्मीदवार थे। नवंबर में सदर ने माहिर इक्तसादियात मोहम्मद गनोशी को वजीर आजम मुकर्रर किया। 6 अप्रैल 2000 को साबिक सदर व बानी ट्यूनिस हबीब बुरकीबिया 96 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। 24 अक्टूबर 2004 को सदारती व पार्लिमानी इंतखाबात हुए। सदर इब्न अली 95% वोट लेकर चौथी मरतबा सदर मुंतखब हुए। उन्होंने पॉपुलर पार्टी यूनिटी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बोशिखा, सोशल लिबरल पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मुनीर और आजाद उम्मीदवार मोहम्मद अली हलवानी को शिकस्त दी। 2006 में ट्यूनिसी हुकूमत ने हिजाब पर पाबंदी आयद कर दी और इसके साथ साथ हिजाब पहनने वाली खवातीन के खिलाफ बाकायदा मुहिम भी शुरू की। नवंबर 2009 को सदारती इंतखाबात हुए। सदर इब्न अली 89% वोट लेकर 5वीं मरतबा ट्यूनिस के सदर जमहूरिया मुंतखब हो गए। इनके मद्दे मुकाबले इस इंतखाबात में 3 उम्मीदवार थे। अजीज तलबा कराम, इस तरह आज के सबक का ये पहला पॉइंट जिसके अंदर हमने इसके सिलसिले हालात और वाक़यात का जायजा लिया मुकम्मल होता है। अब चलते हैं आज के सबक के दूसरे पॉइंट की जानिब, जिसके अंदर हम इस मुल्क के आइन और निज़ाम हुकूमत पर गुफ्तगू करेंगे। जमहूरिया ट्यूनिस का पहला आइन 1 जनवरी 1959 को नाफिज हुआ, जिसके तहत मजबूत और आमिराना सदारती निज़ाम राइज किया गया। 12 जुलाई 1988 को इसमें बड़ी तरमीम की गई, जिसके तहत ताहयात सदारत का निज़ाम खत्म करके सदर के ओहदे की मियाद 5 साल मुकर्रर की गई। आइन के तहत ट्यूनिस एक आजाद, खुद मुख्तार और सेकुलर जमहूरिया है। सदर रियासत का सरबराह मुमलिकत, तमाम इंतजामी इख्तियारात का मालिक और मुसल्लह अफवाज का सुप्रीम कमांडर है। सदर बराह रास्त अवामी वोटों से 5 साल के लिए मुंतखब होता है। वज़रा की कौंसिल का इंतखाब, इलाकाई गवर्नर्स और अदलिया के जजों का तकर्रुर भी सदर करता है। हुकूमत का सरबराह वज़ीर आज़म है, जिसके पास बराए नाम इख्तियारात हैं। इसे भी सदर ही नामजद करता है। कानून साजी का इख्तियार एक ऐवानी पार्लियामेंट, जिसे मजलिस उम्मा कहा जाता है, इस पार्लियामेंट को हासिल है और इसके 163 अरकान भी अवामी वोटों से चुने जाते हैं। ट्यूनिस के अंदर बड़ी सियासी जमातों पर एक नजर दौड़ाते हैं। इसकी बड़ी सियासी जमातों में हिज़्ब दस्तूर, पॉपुलर यूनिटी मूवमेंट, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट मूवमेंट,
हज़ब नहज़ा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ट्यूनिस, सोशल लिबरल पार्टी, पॉपुलर यूनिटी पार्टी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक यूनियन, इस्लामी रुझान पार्टी और तजदीद शामिल हैं। ट्यूनिस के सदूर के मुतालिक जानते हैं कि ट्यूनिस के दो ही सदर रहे हैं, एक हबीब अली बुरकीबा हैं और दूसरा इब्ने अली हैं। ये दो ही अफराद ट्यूनिस के सदर रहे हैं ट्यूनिस की फ्रांस से आज़ादी के बाद। अजीज तलबा कराम, इस तरह हमारा आज का ये सबक मुकम्मल होता है। आज के सबक का खुलासा जान लेते हैं। आज के सबक के अंदर हमने 2 पॉइंट्स पढ़े। पहले पॉइंट के अंदर हमने इस मुल्क के सिलसिले हालात और वाक़यात का जायजा लिया और दूसरे पॉइंट के अंदर हमने इस मुल्क के निज़ाम हुकूमत के मुतालिक पढ़ा। तो इस खुलासे के साथ ही हमारा आज का सबक मुकम्मल होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।